Sure. The 31, this class is going to be application of what we taught last class. Sure, sir. 31. Yeah. She dash a bus to university. She always takes a bus to university. Yes, the always is going to be the adverb. It has to come at front. Up front, it is going to come. So numbers, the C will not work. It's going to be A. A is the right answer. C will not work. She always takes a bus to university. That's a signal word for simple present. So you want to go with the 31A. You want to write it down. So, sir, இப்போ இந்த இடத்துல I just want to make sure always is the verb or takes is the verb. Adverb. Look at that adverb. Now I'll tell you. I'll quickly run through this. 1 second. Yes, sir. All right. Here is the important construct. Adverb is nothing but adverb. You are adding something to the. You are adding something to the verb. Oh, okay. So she takes bus. She always takes bus. Look at that. I take tea. I always take tea. So you are stressing a lot with the take, right? See, I never take tea. Look at that adverb is always, never, opposite, frequently. I frequently take tea. Often. Often is nothing but more frequently. That's all. More frequently. Often. Usually. Occasionally. Rarely. Hardly. Seldom. Look at that. All these things they talk about frequency. All are adverbs. All are talk about time. Always, never, frequently, often, usually, occasionally, rarely, hardly, seldom. Seldom is very, very rare. Very, very rare. So, sir, question here is adverb never be a verb, right? Oh, it can never be a, but it is going to describe the verb. It is going to qualify the verb. It is going to add to the verb. It is basically it is going to define the verb. Okay. So that's called adverb, and adverb is a very, very powerful one. Very, very powerful. See, I don't take tea. It's a normal thing. I don't take tea. I never take tea. My God, I have never taken in my life. Very, very powerful word. I always wake up at 5 o'clock. That's a very big thing. I wake up at 5 o'clock is normal, right? I always wake up at 5 o'clock. That's a very big thing. So that always the stress, it talks about the time. Whatever word which talks about time is very powerful because time itself is very powerful. So whatever that is related to time are very, they will say time words. Time words are they have profound meaning. They have very deep meaning. That's Got it, sir. now 32. Look at the every Sunday. Look at every Sunday is the signal word there. 32. Yeah. I dash to a football match every Sunday, but my father. Okay. Look at the but. Look at the every Sunday. These are all keywords. You can have only one answer. Yeah. I go to a football every Sunday, but my father doesn't. Very good. So go, they're splitting that into does plus go. Doesn't, you don't have to write go. You can end with the doesn't, which is the supporting. I go to a football match every Sunday. Because every Sunday is coming, you have to go with go, simple present. For I, agreement is only go. But my father is a single person, one person. It is going to be doesn't. It cannot be do. So doesn't. So C is the answer. Very good. So you remember in the residency when we met, you showed a text. You showed a text to me, and you asked me like whether this sentence is correct. I told a signal word. I told a simple present. You have to make it in simple present.
Yes, sir. I don't know, you might have forgotten, but the thing is, these words are construct. When you write, when you talk about every morning, every day, daily or something, you are writing to, for example, your client or a vendor, you are writing to. You want to make sure that whenever you use every Sunday, every morning, the signal word, you are supposed to use simple present. Simple present. Going to a football match, you don't want to say. You don't want to say, I'm going to a football match every Sunday. No, I go to a football match every Sunday. Sunday. So that's what it's kind of a minor thing, but it comes along. As you learn more and more, it's going to come along. You will never make a mistake at one point because you will use the proper signal word. According to the signal word, you are going to use the tense and vice versa. And if you are going to use the tense, you are going to use the proper signal word. Got it, sir. That's a 33. For native people, it comes like, by birth it comes. For us, we have to learn this. 33. Every year, millions of people dash the London Museum. Very nice, very nice. So then every year, the signal word is every year. So you have to Yep. settle with the simple present. Every year, millions of people visit the London Museum. Museum. That's all. See, go to the London Museum. You have to have a two. Come to the London Museum. You have to have a two. Two and all is not there, right? Want. There is no meaning with want. You can't want a London Museum. So basically, you have to go with visit. Visit is simple present. Millions of people is plural. For plural, you have to have that no yes here. Very nice. 34. The Buckingham Buckingham. Place. Palace. Sorry. Buckingham Palace dash lots of rooms. Yeah. Has Uh, palace no ஒண்ணு தானே. அவ்வளவுதான் ஒரேதான் அதுதான் பாயிண்ட். That is the key. Has lots of rooms. That's all it is. So எவ்வளவு ஈஸியா போயிட்டு பாருங்க. பேசிக் அரித்மெட்டிக் மாதிரி தான் கிராமர். அது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இருக்கிறப்பதான் கஷ்டமா இருக்கும். அப்புறம் அரித்மெட்டிக் மனசுல அப்படியே வந்துருமா, பை ஹார்ட் அப்படியே வந்துரும். கடகடன்னு வந்துரும். 1+1 அப்படிங்கிறப்ப இட் அப்படிங்கிறது வருது இல்லைங்களா? So it has. இட்ங்கிறதுக்கு பதில் it has lots of room. பாத்தீங்க, it has a lot of room னு சொல்ல பாருங்க. இந்தியால lot of room னு சொல்ல கூடாது. Lots of room. Lots of room. தப்பு பண்ண கூடாது. இந்தியன்ஸ்க்குன்னே இருக்கு ஒரு 1000 மிஸ்டேக் நம்ம கேப்சுவலா பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஆனா அதை கடந்து போயிடும், வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு. Lots of rooms. Lots of room. Yeah. இல்லைன்னா a lot of palace has a lot of rooms. A lot னு போடலாமே தவிர இல்ல lots னு போடலாம். வெறுசா நம்ம lot னு போட்டுற கூடாது. We will see that rule as it comes along. Now, Okay. 35. Visitors blank to India's Independence Day from all over the world. From the key. Key வந்து from all over the world. இந்த ஃப்ரம்ங்கிற ப்ரொபோஷன் இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு இதுதான் வருங்க. Goes வரவே வராது. Goes வராது. Visitors come to India. Come to. From there அப்படிங்கிறப்போ அங்கிருந்து எங்க வருவாங்க இந்தியாவுக்கு? They will come to India. That's all. அதான் அந்த from தான் come. அப்புறம் visitors visitங்கிற வார்த்தை வராது. கிராமட்டிக்கலி கரெக்டா இருக்குனாலும் ஜெனரலா vocabulary wise visitors குள்ளே விசிட் இருக்குது. நம்ம தனியா ஒரு விசிட் போட வேண்டியது. So that's what it is. Super. You write it down. 36. I blank English, Russian and Romanian, but I dash Chinese. பட் வந்திருக்கு. சோ ரெண்டு இது நெகட்டிவா வரணும். இங்க ஐ வந்திருக்கு. I speak. I do not speak Chinese. அவ்வளவுதான். ஒரே பாருங்க, இந்த கிராமர் தெரிஞ்சதுனால அடுத்த செகண்ட் ஆன்சர் தெரியுது பாருங்க. சோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல இது ஒரு பெரிய விஷயம். நீங்க முடிஞ்சா நீங்க கரெக்டா இருந்தா போகும். இல்லைன்னா 99% it will go wrong or 99% it will go right depending on the knowledge level. ரொம்ப ஈஸியா போயிடும்.
இதுவே ஐங்கிறப்ப நமக்கு வந்து பிரசன்ட்ல வந்துருச்சு, அப்ப எஸ் வராது, அப்ப ஸ்பீக் மட்டும் தான் வரும். கரெக்ட். அதுலயே அடிபட்டு போச்சு, அதுலயே போயிட்டு பிசிடி போயிடுச்சு. அந்த ரூல்லையே மூணுமே போயிருச்சு. போயிடுச்சு. அதனாலதான் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் மட்டும் ஸ்ட்ராங்கா உள்ளவங்க 100 out of 100 இருப்பாங்க. நீட்ல 720 out of 720னா அந்த அந்த அவ்வளவுதான், அந்த கான்செப்ட் தான். அது பார்த்தா கண்ணுல தெரியும். பாக்கி 3 தப்புங்கிறது அடுத்த செகண்ட் தெரியும். அவ்வளவு பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே சார். All right, 37. Many foreigners in our country belong to the Golden Bazaar. இந்த பஸார் தான் இங்க கீவேர்டு. அந்த கீவேர்டை பார்த்தாதான் நீங்க கரெக்டா சொல்ல முடியும். கீவேர்டு ஏதாவது ஒரு சிக்னல் வேர்டு இருந்துட்டே இருக்கும். So many foreigners in our country. Okay. So many foreigners in our country. கோல்டன் பஸார் என்ன தெரியுங்களா, அதுக்காக அவங்க அங்கிருந்து அதுக்காக வரமாட்டாங்க. கோல்டன் பஸார் போகணுங்கிறதுக்காக வரமாட்டாங்க. ஆனா அந்த அந்த கண்ட்ரில கோ ஷாப்பிங் டு ஏன்னா கம்மெல்லாம் வராது. கம்முன்னா அந்த கண்ட்ரிக்கு தான் வர்றது. அந்த கண்ட்ரில இந்த பஸாருக்காக போகணுங்கிறதுக்கு தான் வரமாட்டாங்க. இந்த கண்ட்ரிக்கு வர்றப்ப ஷாப்பிங் பண்ணும். ஸோ அந்த அந்த இது மட்டும் கொஞ்சம் நுவான்ஸுக்கலா பார்க்கணும். பை டூ அப்படின்னு ஒண்ணுமே வராது. வாண்ட் டு அப்படின்னு அப்படியே இருக்கும். என்ன வாண்ட்னே தெரியல. கம் டு கோ ஷாப்பிங். ஸோ ஆன்சர் வந்து கோ ஷாப்பிங். அது நீங்க கரெக்டா ஃபிட் பண்ணா ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும். வெரி குட். 38. நைஸ் ஒன், நைஸ் ஒன். 38. ஏ வந்து ஒண்ணு சொல்றாரு, பி அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. What do you do? நீங்க ஃபுல்லா நாலுத்தையும் படிச்சுட்டு சொல்லுங்க. Okay. What does you are okay. நீ ஏவே இது பண்ண கேட்ட யூ தான். அவங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். பட் ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொன்னாங்க. I'm an architect. An architect. So what do you do? அப்படின்னு straight conversation. What do you do? What do you do னு கேக்குறது பாரு, அத ஸ்ப்ளிட் பண்ணி what do you do? ரைட். டூ ரெண்டா இது பண்ணா do + 2. அது क्वेश्चனை மாத்தணும்னா நீங்க do போட்டே ஆகணும். நம்ம இந்தியால வந்து ஒரு டூவை விட்டுறக்கூடாது. What do you do? What you do அப்படின்னு கேட்கணும். பாத்தீங்களா, எனக்கு அந்த சப்போர்ட்டிங் வெர்ப he coming, I going அப்படின்னு நம்ம ஜெனரலா சினிமால இங்கிலீஷ்ல கிண்டல் பண்ணுவாங்க. ரைட். அந்த சப்போர்ட்டிங் வெர்பை எடுத்துருவாங்க. ஸோ கலெக்டர் ஹீரோ பேசுவார். ரஜினி ஹீரோ நடிச்ச ஒரு படம் எஜமான். கலெக்டர் பேசுவார். அவர் இப்படிதான் பேசுவார். ஐ கோயிங், ஹி கம்மிங் அப்படின்னு சொல்லி. அது ஒண்ணு இல்லை. எதுக்காக அது இங்கிலீஷ் பேச வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்படி பேசக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த சப்போர்ட்டிங் வெர்பு. 39. What blank your niece dash? Yeah. அந்த 38 நாலேஜ் அவ்வளவுதான். Your niece அதான் நான் கரெக்ட்டா தான் படிச்சேன். Your niece என்ன சப்ஜெக்ட்டா மாறும்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஓகே. a nurse. So your niece னா அக்கா. What I she it என்ன வரும்? இதுல வந்து C வரும். Does. What does your niece do? அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. சூப்பர் ஆன்சர். C is answer. niece அப்படின்னு வர்றப்போ he or she, அதாவது இதுல வந்து C தான் வரும். niece அப்படிங்கிறப்போ. அப்போ he க்குள்ள தான் வரும். அப்போ does plus do. அவ்வளவுதான். இவ்வளவு இதான் வேணும். இதான் மெயின் இதான். எப்படி ஆன்சர் வந்து வெளியில அப்படியே நிக்குது பாத்தீங்களா? டஸ் ரெண்டா பிரிச்சாக்க டஸ் + 2. இந்த டஸ் வெளில எடுத்துட்டு அழகா क्वेश्चनல போட்டாங்க. இந்த பேசிக் தெரிஞ்சா போதும். அதுக்கப்புறம் உள்ள டென்ஸ்லாம் ஈஸியா பில்ட் பண்ணிடலாம். இந்த சிம்பிள் பிரசன்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட், இந்த 3 டென்ஸ், இந்த 12 டென்ஸும் ரொம்ப முக்கியம். சிம்பிள் பிரசன்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட், பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட். ஸோ அது ஏன்னா அதுதான் பிரிக்கிறது, நெகட்டிவ் போடுறதெல்லாம் நிறைய இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணிட்டு பாக்கி 9 ரொம்ப ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம்.
9ல டெரிவேட்டிவ் தான் 40. Where blank your parents blank in the Ministry of Education. ஓகே, ஏ வந்து கேக்குறாரு, பி வந்து அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறேன். உங்க அப்பா, அம்மா என்ன பண்றாங்க? உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க? அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? தே ஆர் இன் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். Where do your parents work? B. எங்க வேலை பாக்குறாங்க, என்ன பண்றாங்கன்னு கேக்குறாரு. எங்க ஒர்க் பண்றாங்கன்னு கேக்குறாங்க. அருமையா அருமையா சொன்னாங்க. யுவர் பேரண்ட்ஸ் 2 பேரு. அப்ப தே வரும். அப்ப வேர் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஒர்க்? முடிஞ்சு போச்சா? Okay, அப்ப B the அது answer. அருமையா இப்ப சொன்னாங்க. பி, பி as in boy. Boy is the answer. அவ்வளவுதான். இதான் கிராமர். நீங்க என்ன சுத்தி வளைச்சாலும் நீங்க தப்பே பண்ண முடியாது. 1+1 என்ன, 8+1 என்ன, 7+1 என்ன, அவ்வளவுதான். அரித்மெட்டிக் தான். யூ கேன் நாட் கோ ராங். தப்புனா தப்பு, ரைட்னா ரைட். ரொம்ப சிம்பிளா போயிடும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. சூப்பர். 41. இந்த கான்வர்சேஷன் தான் பார்க்கணும். ஈஸியா ஃபில் பண்ணிடலாம். Blank languages do they speak? Just one. ஏ வந்து கேக்குறாரு, பி வந்து அதுக்கு ஜஸ்ட் ஒன்னுங்கிறாரு. How many languages do they speak? அவ்வளவுதான். இது கவுண்டபிள் நவுன். how many, அவங்க வேற எதுவும் போட முடியாது. ரொம்ப சிம்பிளானதுதான். வெரி நைஸ். how many languages? 41. நீங்க அப்ப அந்த ஆன்சர் கீ மட்டும் கூட எழுதிட்டா கூட, நான் இந்த ஒர்க் ஷீட் அனுப்புறப்ப அந்த கீயை மேட்ச் பண்ணி நீங்க ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நீங்க அதை ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவீங்க. ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது மைண்ட்ல போய் அப்படியே உட்காரும். அப்படியே ரிவிஷன் மாதிரி ஒரு ஸ்கில் எதுவுமே இல்லை. அதான் பெரிய ஸ்கில். ஒரு கிளாஸ்ல கண்டினியூஸா டாப் பண்ணிட்டே இருப்பான் பையன். வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவன் ரிவிஷன் எல்லாரோட அதிகமா பண்ணிருப்பான். அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ஆல். ரிவிஷன் மேக்ஸ் இட் பர்ஃபெக்ட். மதர் ஆஃப் ஆல் ஸ்கில்ஸ் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. எல்லா ஸ்கில்லோடையும் மதர் ஸ்கில் என்னன்னா ரிவிஷன் ஸ்கில் தான், ரிவைஸ் பண்றது தான். நான் 42. ஏ ஒன்று சொல்றாரு, பி ஒன்று சொல்றாரு. Do you speak ஆப்கானிஸ்தான்? No, I don't. வெரி குட். நோ ஐ டோன்ட்னு இவர் சொல்லணும். ஸோ பி தான் வரும். கரெக்டா சொன்னாங்க. டோன்ட் ஐன்னு சி சொல்லிடக்கூடாது. யூ டோன்ட்னு சப்ஜெக்டை மாத்திடக்கூடாது. அஃப்கோர்ஸ் டி வராது. ஸோ அது கிராமட்டிக்கலா மிஸ்டேக். ஸோ எல்லா ரூலையும் நம்ம ஃபிட் பண்றப்ப just we get only BS in boy. Very good. இங்க யூ அப்படிங்கறதுனால அது வந்து Speak தான். ஸ்பீக் மட்டும் தான் வரும். ஸ்பீக்ஸ் வராது. அதே மாதிரி ஆன்சர் பி பண்றதுனால நோ ஐ டோன்ட்னு சொல்றாரு. அவங்க யூங்கிறது ஐ, இவர் சைடுல இருந்து ஐன்னு வருது. அவ்வளவுதான். 43 கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும். 43. Does Margaret start work at 7 in the morning? ஓகே, அப்படிங்கிறப்ப இங்க கீழே வந்து டைமிங் சொல்றதுனால what time does Margaret start work? வெரி நைஸ். இப்ப பாருங்க, what time does starts ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. மார்கரெட் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் டஸ்ல ஸ்டார்ட், டஸ் வெளில எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் ஒர்க்குங்கிறத நவுனா யூஸ் பண்றாங்க. பாருங்க, ஸ்டார்ட் தான் இங்க வெர்ப், ஒர்க் வந்து நவுன். பாத்தீங்களா? அதுதான் மெயினா பார்க்கணும். இங்கிலீஷுக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம். அப்புறம் நீங்க பேசுறப்ப இந்த மார்கரெட் உச்சரிக்கிறது கஷ்டப்பட்டதை பார்த்தேன். என்னன்னா, மார்கரெட்டுங்கிற வார்த்தையை நீங்க அதிகமா படிக்கல, இல்ல அதிகமா கேட்கல. அப்படி கேட்டாலும் சாதாரண நினைச்சிட்டு விட்டுருப்பீங்க. அதனால இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கஷ்டமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் நமக்கு ரீடிங் பத்தாம இருக்கிறதுனாலதான். ஆனா ரீடிங் பார்த்தா அதுக்கு காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு லிசனிங்ல பண்ணலாம். லிசனிங் இப்ப யூஎஸ்ல இருக்கிறதுனால மார்கரெட்டுங்கிற வார்த்தை அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு பெரிய டென்னிஸ் பிளேயர் மார்கரெட் கோர்ட்னு சொல்லி, பெரிய அமெரிக்கன் டென்னிஸ் பிளேயர், அவங்க 24 கிராண்ட் ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. அவங்க அது மாதிரி உலகத்துல யாருமே பண்ணல. சோ இந்த மார்கரெட் கோர்ட் வந்து அது டென்னிஸை ஃபாலோ பண்றப்போ ஒவ்வொரு வாட்டி மார்கரெட் கோர்ட்டை பத்தி பேசுவாங்க. ஸோ இப்போ மாடர்ன் டே கிரேட்னு சொல்ற ஜோக்கோவிச் தான் 24 கிராண்ட் ஸ்லாம் வச்சிருக்காரு. வேற யாருமே வச்சிருக்க. 150 வருஷம் ஸ்போர்ட்ஸ், அதுல வந்து அவ்வளவு பெரிய ரெக்கார்ட். ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம கேட்போம் இல்ல படிக்கிறோம், அங்கிறப்ப வந்துடும் அந்த வார்த்தை. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மார்கரெட் கோர்ட்டுங்கிறது அவ்வளவு பெரிய டென்னிஸ் சூப்பர் ஸ்டார். ஸோ
இந்த பக்கிங்ஹாம் பேலஸும் கொஞ்சம் தடுமாறினீங்க பக்கிங்ஹாம்னு வேர்டு வர்றதுக்கு. எகெயின் இதை கேட்கறதோ இல்லை படிக்கிறதோ மூலமா அந்த வார்த்தைகள் உள்ள வந்துடும். ஏதோ ஒரு நியூஸ் சேனல் வந்து ரெகுலரா ஒரு 10 மினிட்ஸ் பார்த்தா கூட போதும், இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்துடும். சேனல் கொஞ்சம் காதுல கேட்டே இருக்கணும், வந்தது நம்ம கேட்கறது இல்ல. 44 A blank, do your brothers like working in this factory? ஓகே. Because they earn much money. What வராது, when வராது. Your brothers அப்படின்றப்போ What wait பண்ணுங்க. hold on, ஒரே நிமிஷம். dash do your brothers like பாருங்க verb working வந்து பாருங்க noun gerund in this factory because they earn much money. because லே முடிஞ்சு போச்சு, இந்த because-ங்கற ஒரு வேர்ட்லயே முடிஞ்சிச்சு. What do your brothers like? because ஏனெனில் தான் ஆன்சர் பண்றாங்க. அப்ப ஏன்னு கேக்குறாங்க, ஏன்னு கேட்டதுல ஏனெனில் சொல்ல முடியும். அப்போ வாட் தான் வரும். ஏன் do your brothers like working in this factory because they earn much money. Why? Sorry, why? அவ்வளவுதான். why க்கு because, why க்கு because அவ்வளவுதான். அடுத்த செகண்ட் நீங்க கொண்டு போயிடும். why do எதுக்கு இந்த ஃபேக்டரியில உங்க பிரதர்ஸ் வந்து வேலை பண்றாங்க? because they earn much money. இங்க வந்து நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, அது ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறது பதில் சொல்றாரு. Okay, so why do you like to work here? Because I'm earning more money. Because your brothers வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, மினிமம் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க your brothers. அப்ப தேல வரும். so they like ரெண்டா பிரிச்சாக்க do plus like do வெளில எடுத்துட்டு y போட்டுருங்க, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. 45ல ரொம்ப ஈஸியா போயிடும், ரொம்ப ஈஸியா போயிடும். நாலுல வந்து ஒண்ணு வெளியில நிக்கும், ஈஸியா தெரியும், பாக்கி முழுத்த தூக்கி போட்டுறோம். he like his job. is இல்ல எப்படி வரும்? Does he like his job? அவ்வளவுதான். Like he வரனால அது வந்து லைக்ஸ், அத வந்து நம்ம பிரிச்சு டஸ் லைக். yeah, he likes job அப்படினு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு கேள்வி. இப்ப நீங்க இந்த சென்டென்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க போறீங்க. டஸ் ஹி லைக், இத நீங்க ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிடுங்க. நீங்க நாளைக்கு பேசுறப்ப கிளீனா பேசலாம், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது நமக்கு. அப்புறம் பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். டஸ் ஹி லைக்ங்கிறது கரெக்டான ஒரு தப்பே கிடையாது. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தாலே ஃப்ளூயன்சி வந்து அவ்வளவுதான். அந்த ஃப்ளூயன்சி நிறைய பேர் ஸ்ட்ராங்கா பேசுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த கன்விக்ஷன் உங்ககிட்ட இருக்கும். நம்ம பேசுறது தப்பு இல்லை, திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ அதுதான் அந்த ஸ்ட்ராங்கா பேசுறது. வெரி குட். 46. ஈவன் சார் நாங்க நிறைய பேச ஆரம்பிக்கிறப்போ இப்போ நிறைய இடத்துல நாங்க வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுறோம். ஓகே, நம்ம கரெக்டா பேசுறோமா? ஓகே, திங்க் whether we are adding a proper verb, proper sentence அப்படிங்கறத வந்து யோசிச்சுட்டு கொஞ்சம் பொறுமையா தான் பதில் சொல்ற மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன். அதாவது அது புரியுது. இப்ப இது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குமா, இந்த ப்ராசஸ் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குமா? இப்ப இத நீங்க பண்றீங்க இல்லையா, திடீர்னு இஸ் ஹி லைக் நீ ஏன் சொன்னீங்க? அது ஏன் வந்தது அது இஸ்? ஏன்னா உங்களோட பேசிக்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. நான் என்ன நினைச்சேன்னா அந்த நாளைக்கு பார்த்துட்டு அவங்க கலை சொன்ன மாதிரி படார்னு டஸ் தான் சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன். நான் டக்குன்னு அந்த ஹி அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல டக்குன்னு வரல. அதனால விட லைக் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த லைக்க வந்து கொஸ்டின் மார்க்கா போட்டிருக்காங்க. எப்படி பிரிக்கிறாங்க? டஸ் இஸ்க்கு அப்புறம் லைக்கும் இஸ்ஸும் வராதே அப்படிங்கிற நினைப்பு இருந்துங்க. உடனே டஸ் நீங்க பின்னாடி கொண்டு வந்தா கூட எது வராதுங்கிறது வெளியில வந்துடும். லைக் இஸ் லைக்கிங் வேணா வரும், இஸ் லைக் வராது. நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் படிக்கிறப்ப. நான் இது வரைக்கும் பேசினது எல்லாமே is he liking the food, is he liking அப்ப லைக்கிங் ஓகே, நாட் பேட். ஈவன் தோ அந்த டென்ஸ் மாறி இருந்தாலும் நான் அந்த ரெசிடென்ஸ்ல சொன்னதுதான். பிரசன்ட் கண்டினியூஸ்ல போட்டிருக்காரு, எவ்ரி சண்டேன்னு போடுறாரு, டுடேன்னு போறாரு, ஈவினிங் போறாரு அப்படின்னு சொன்னப்ப நான் சொன்னது என்னன்னா இஸ் இந்த மெயின் வெர்ப், சப்போர்ட்டிங் வெர்ப் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, அப்புறம் சிக்னல் வேர்ட்லாம் பார்க்கணும். லைக் இருக்கு, அப்ப இஸ் வராது.
ஏன்னா லைக்கிங்னு இருந்தா ஈஸ் வந்திருக்கும். ம்ஹும். அவ்வளவுதான், இது ஒரு சிம்பிள் தான். நம்ம இன்னும் பார்க்க போறோம், இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல இன்னும் பார்க்க போறோம். நீங்க ஈஸியா கொண்டு வரலாம், பார்க்கலாம். 46 ஸ்ட்ரைட்டா வந்திருக்கு. I I am am an an accountant. accountant. இதுல சப்போர்ட்டிங் வெர்பும் ஆம் தான், மெயின் வெர்பும் ஆம் தான். இதுல சப்போர்ட்டிங் வெர்பும் தனியா பிரிக்கிற ஒரே வெர்பு மெயின் வெர்பு. ஸோ இந்த ஆம் தனியா வர்றப்ப கரெக்டா பார்த்துக்கணும். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட். சூப்பர். 47. Blank, New York, exciting. Exciting. நியூயார்க்குங்கிறது ஒரு பிளேஸ். Does வருது. எக்ஸைட்டிங். இந்த ஆன்சர் ரொம்ப அப்படியே வெளியில தெரியுது பாருங்க. பாக்கி முழுத்து தூக்கி போட்டுடலாம் பாருங்க. இஸ் நியூயார்க் எக்ஸைட்டிங். வெரி நைஸ். இந்த எக்ஸைட்டிங் மெயின் வெர்பை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். மெயின் வெர்பை வச்சு தான் சப்போர்ட்டிங் வெர்பை ஒர்க் பண்ணுவோம். நியூயார்க் இஸ் எக்ஸைட்டிங். நியூயார்க் இஸ் a exciting place. அது அது அவ்வளவு ஃபன்னா இருக்குதா நியூயார்க்? சூப்பர் ஃபன்னா இருக்குதா? இஸ் நியூயார்க் எக்ஸைட்டிங். நியூயார்க் அவ்வளவு அங்க போறதுக்கு ஆர்வத்தை தூண்டுதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சோ சில பேருக்கு பெரிய சிட்டி பிடிக்கும், சில பேருக்கு கிராமம் பிடிக்கும். இஸ் நியூயார்க் எக்ஸைட்டிங். என்ன சார் சொன்னீங்க இல்லையா, ஈஸி லைக்கிங்னு சொல்றேன்னு, அதேதான். இஸ் இட் எக்ஸைட்டிங். இஸ் இட் எக்ஸைட்டிங். ஏன்னா சார் இது வந்து V5ல வருது. ஏன்னா நியூயார்க்கிறது இட்டு, சரிங்களா, ஒரு பிளேஸ் அப்படிங்கறதுனால இட்டு, அதனால வந்து V5ல வந்து ஈஸ் வந்துருது. கரெக்ட்டுங்களா? அவ்வளவுதான். இட் இஸ் எக்ஸைட்டிங். இது எப்படி பண்ணலாம்? எக்ஸைட்டிங்க வெர்பாவும் பார்க்கலாம், அட்ஜெக்டிவாவும் பார்க்கலாம். நியூயார்க் இஸ் எக்ஸைட்டிங் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப ஃபன்னா இருக்குது. எக்ஸைட்டிங் ரொம்ப ஆர்வத்தை தூண்டுது. அது வந்து அப்படி பார்த்தா அட்ஜெக்டிவ். நியூயார்க் இஸ் எக்ஸைட்டிங்னா நியூயார்க்குங்கிற நகரம் வந்து எங்களை ஆர்வத்தை தூண்டுகிறது அப்படின்னு வெர்பா சொல்லணும். நீங்க வெர்புன்னே வச்சுங்க. இங்க சொன்னீங்களா ஈஸி லைக்கிங்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, அங்க வெர்பா தான் வச்சு சொன்னீங்க. இஸ் இட் எக்ஸைட்டிங்னு வெர்பாவே வச்சுங்க. இது அட்ஜெக்டிவா வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்படி இங்கிலீஷோட பியூட்டி என்னன்னா அட்ஜெக்டிவா வச்சாலும் கரெக்டா ஃபிட் ஆகும். பாருங்க, நியூயார்க் இஸ் ஃப்ரெஷ், நியூயார்க் இஸ் ஓல்டு, நியூயார்க் இஸ் எக்ஸைட்டிங். பாத்தீங்களா, அட்ஜெக்டிவ்ல உட்கார்ந்து பாத்தீங்களா, அட்ஜெக்டிவ்ல இருக்கு. அதே மாதிரி வெர்ப்ல உட்கார்ந்து இட் இஸ் எக்ஸைட்டிங், இட் இஸ் நியூயார்க் இஸ் கன்ஃபியூசிங். அது ரொம்ப என்ன குழப்புது பாத்தீங்களா. அது வந்து அப்படியே வெர்பாவும் மாத்திக்கலாம். நீங்க அதை ரொம்ப யோசிக்க வேணாம். இஸ் எக்ஸைட்டிங், எக்ஸைட்டிங் வந்துச்சு, வெர்பாவை வச்சு அப்படி பண்ணிக்கலாம். 48. Where blank they live. Where தேங்கிறப்போ live வந்துருச்சு. Where do they live. அவ்வளவுதான். ஆறுக்கு அப்புறம் அப்படிங்கிறப்போ live மட்டும் தான் வரும். live பிரிச்சோம்னா do plus live. அவ்வளவு. வேற தே லிவிங்னு வந்திருக்கணும். அப்படி வந்திருந்தா ஆறு தூக்கி போட்டுருங்க. தேக்கும் ஈஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, தூக்கி போட்டுருங்க. டஸ்ஸுக்கும் தேக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. டூ தான் வந்து டஸ் வந்து தே வந்து ப்ளூரல். இங்க ஆறு வந்து இந்த ஆறு ப்ளூரல். ஆறுக்கு அப்புறம் லிவிங் வரணும், வராம போயிடுச்சு. ஸோ டஸ் வராது, ஈஸ் வராது. ஸோ ஆன்சர் சூப்பர். Why do you want to learn English? அவ்வளவுதான் வந்துருச்சு. கரெக்டான வந்துருச்சு. அவ்வளவு. Why do you want to learn? want பிரிச்சோம்னா do plus want. do want. do யூக்குன்னு இருக்கிறப்ப do want, do plus want கூட்டினா யூக்கு வெறும் want வரும். நீங்க இப்படி வரலாம். do இங்க இருந்து உள்ளதை வச்சு இதோட ஆட் பண்ணா இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன வரும்னா வந்துரும். 50. we dash Algerians. Algerians. அது நியூஸ் மட்டும் ரெகுலரா கேட்டிருங்க. நியூஸ் கேட்காததான் அல்ஜீரியா பத்தி அடிக்கடி வரும், அல்ஜீரியன்ஸ் பத்தி வரும். நியூஸ் பார்த்தாலே போதும் வந்துடும். இல்ல ஒரு ஸ்போர்ட், ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்போர்ட் ஃபாலோ பண்ணா போதும், இல்ல நியூஸ் பார்த்தா போதும், இல்ல வேர்ல்டு சினிமா, உலக சினிமான்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தை மையப்படுத்தி வர்ற படங்கள் பார்த்தா போதும். ஏதாவது ஒண்ணு சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே சார். ஆனா பிடிச்சதான் பண்ண, பிடிக்காத பண்ண முடியாது. நியூஸே பிடிக்காது அப்படின்னா அதை போய் டெய்லி பார்க்க முடியாது, போப்பா அப்படின்றோம். அது மாதிரி இப்ப ஸ்போர்ட்ஸே பிடிக்காதுங்கிறவங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கமெண்ட்ரி பார்க்க பிடிக்காது. அது மாதிரி மூவிஸே பிடிக்காதுங்கிறவங்களுக்கு நம்ம மூவிஸ் பார்க்க வைக்க முடியாது. எது பிடிக்குதோ அது பண்ணும். நீங்க படிக்கிறதோ கேட்கறதோ அதை கேட்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகும். அது அப்படியே சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடுற மாதிரி தான். பொங்கலும் சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும், ஸ்வீட்டு சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும். ஆனா சாப்பிட்டும் ஆகணும். அதுதான் சக்கரை பொங்கலா தான் இருக்கணும். மருந்தா இருக்க முடியாது. மருந்து நம்ம சும்மா விருந்து மருந்து கொஞ்ச நாளைக்கு தான், ரைட்? அது மாதிரி மருந்தை சாப்பிட முடியாது. பிடிக்காத விஷயத்த பண்ண முடியாது. நீங்க ஒரு புக்கே படிக்கிறீங்கன்னாலும்
பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்ல படிக்கணும். அப்பதான் நம்ம படிக்க முடியலன்னா தூக்கி போட்டுருவோம். 51. 50 வந்து we are Algerians. Yes, of course. We are Algerians, we are Indians மாதிரி வீண் வருது. are the main verb, supporting verb, main verb எல்லாமே ஒரே verb தாங்க. Algerians வந்து plural, we வந்து plural. Very good. 51. What does he He do do at at weekends? weekends. Very He. Okay. What does he do at weekends? யூஎஸ்ல ஆன் வீக்கெண்ட்ஸ் யூகேல அட் வீக்கெண்ட்ஸ் அது மார்க் பண்ணிக்கலாம். அது முன்னாடியே பார்த்ததுலாம் சூப்பரா சொன்னாரு. ஹி டஸ் பிளஸ் டூ, டஸ் தான் சப்போர்ட்டிங் வெர்பு, டூ மெயின் வெர்பு, டஸ்ஸையும் டூவையும் கூட்டினா டஸ் வரும். அந்த டஸ் ரெண்டா பிரிக்கிறப்ப தான் டஸ் பிளஸ் டூ வருது. அது போடுறேன். வெரி குட். 52. He plays football blank Friday mornings. Yeah. He plays football On Friday mornings. இந்த ஆறு மார்னிங்னு மார்னிங்னு சொல்லக்கூடாது. இந்த ஆறு உச்சரிக்காம பேசணும். மார்னிங் 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 மார்னிங்னு சொல்லக்கூடாது. மார்னிங் மார்னிங் இந்த ஆறு உச்சரிக்க கூடாது. இப்ப வந்து ஃப்ரைடே அப்படின்னு ஒரு டேவோட பார்த்து கொடுக்கறதுனால டேன்னு வந்தாலே ஆன் தான். ஆன் ஃப்ரைடே, இந்த மார்னிங். அப்படி வெறும் மார்னிங் வந்தா இன்னும் வந்திருக்கும். ஃப்ரைடேன்னு வர்றதுனால ஆன் வரும். வெரி குட், வெரி குட். இது நம்ம பார்த்தோம். இது வேணா அந்த ஒரு ரூலை மட்டும் நீங்க பாருங்க. அந்த ரூல் மட்டும் நான் பார்க்கிங் லாட்ல போடுறேன். that will be helpful. இப்ப பாருங்க, இந்த மார்னிங் ஆன் சாட்டர்டே மார்னிங். ஒரு பர்டிகுலர் டே குறிக்கிறப்ப ஆன் வந்தது. இந்த ஆஃப்டர்நூன், ஆனா அட் நூன், அந்த ஒரு பாயிண்ட் குறிக்கிறது. இந்த ஈவினிங், ஆனா அட் நைட். at night. அதே மாதிரி பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து அட் மிட் நைட். அதே பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து மிட் டே. லுக் அட் தட். அது எப்படி ஒரு சேஞ்ச் வருதுன்னு பாருங்க. பர்டிகுலர் பாயிண்ட் நீங்க போட்டீங்கன்னா at 8 p.m. particular point in time. Look at this at 8 p.m. Same day here. இந்த மாதிரி பாக்குறப்ப on Thursday. பெரிய டயத்தை குறிக்கிறப்ப, ஒரு பெரிய இயரை குறிக்குதுன்னா ஸ்ட்ரைட்டா இன்னுக்கு போயிடலாம். ஈவன் மந்த் அப்படின்னாலே கட்டாயமா அதான் போடணும். கட்டாயமா. அப்புறம் சீசன், ஸ்ப்ரிங், வின்டர் எல்லாமே பெரிய பெரிய டைம் பீரியடை குறிக்கும். ஸோ எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னுன்னா ரொம்ப பெருசு, ஆணுன்னா அதை விட சின்னது, அட்டுன்னா அதை விட சின்னது. அது ஸ்பேஸா இருக்கலாம், டைமா இருக்கலாம். ஸ்பேஸா இருந்தாலும் சரி, டைமா இருந்தாலும் சரி, இன் ஆன் நெட். இந்த ஆர்டர் மைண்டும் மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சு, பெருசுல இருந்து சின்னதுக்கு வருதுன்னா இன் ஆன் நெட். நம்ம பேசுறப்பே இன் ஆன் நெட்னு சொல்லிடுறேன். எப்படி ஐ, வி, யூ, ஹி, ஷி, இட், தேன்னு அந்த ஆர்டர் மாற்ற மாட்டேன் பாருங்க. இந்த ஆர்டர் மாத்தாம இருக்கிறப்போ ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கிடைக்கும். அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ல இருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். நோட் பண்ணிங்க. எப்படி நான் எக்ஸல் ஷேர் பண்ணுவேன் நோட் பண்ணுங்க. இது ஒவ்வொரு இதுலயும் ஏதோ ஒரு பார்க்கிங் லாட்ல இருக்கும். நான் கிளாஸ் 1ல இருந்து வச்சிருக்கிறதுக்கு காரணமே அதான். யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ பேக் டு இயர்லியர் ஒர்க் ஷீட்ஸ். யூ கேன் லுக் அட் இட். ஏன்னா திருப்பி திருப்பி இதே தான் வரும். நீங்க என்ன பேசினாலும் கோர் இதுதான். இதுல நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது. அட் நைட், அட் நூன்னா அப்பாடான்னு இருக்கும். உங்களுக்கு கிளியரா பேசுறப்ப கிளையண்ட்டுக்கு வந்து அட் நைட், அட் நூன், இந்த ஆஃப்டர்நூன், இந்த மார்னிங்னா அவங்களோட பேச்சை நம்ம பேசுறோம். அது கரெக்டா அந்த அலைன்மெண்ட் இருக்கும். லெட்ஸ் கோ. எஸ். 53. 53.
Do you relax dash weekends? இது ரெண்டுமே போட்டிருக்காங்க. அமெரிக்கன்ஸ் வந்து ஆன் வீக்கெண்ட்ஸ் நான் சொன்னது. பிரிட்டிஷ் வந்து அட். ஆனா குளோபல் இங்கிலீஷ்ல அட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அமெரிக்கால மட்டும் ஆன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால இது குளோபல் இங்கிலீஷ்ங்கிறதுனால ஆனும் அட்டும் வந்ததுன்னா அட்டு தான் நீங்க போடணும். பட் அதான். அமெரிக்கன் கான்டெக்ட்ஸ்ல நீங்க ஆன் போடணும். அது பார்த்துக்கணும். முன்னாடியே சொன்னதுதான். இப்போ இது குளோபல் இங்கிலீஷ் கேம்பிரிட்ஜோட டெஸ்ட் வந்து குளோபல் இங்கிலீஷ்ங்கிறதுனால இப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் நான். 54. Where do you go? Blank holiday. Where do you go? Oh, அதே ரூல்ஸ் தான். டே ஹாலிடே ஆன் ஹாலிடே. டேன்னு வர்றதுனால அது வந்து ஹாலிடே. மண்டே டியூஸ்டே மாதிரி ஹாலிடே. சண்டே இஸ் ஹாலிடே. ஸோ ஆன் தான் வரும். இந்த ஹாலிடே பத்தி குறிக்கிறதுனால வேற எதுவும் வராது. சூப்பர். 55 நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி. I like cooking. குக்கிங் வந்து ஐ லைக் ஆப்பிள் மாதிரி. குக்கிங் வந்து நவுனுங்க, ஜெரண்டு. தூக்கி போட்டுக்கூடாது. பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிடணும் ஐ லைக் குக்கிங். ஜென்ரலா பிடிக்குமான்னு கேக்குறாங்க குக் பண்றதுக்கு. எஸ் ஐ லைக் குக்கிங் அப்படின்னு போன கிளாஸ். நான் யோசிச்சது வந்து குக் ஐ லைக் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ அப்போ குக் தான் வரணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். எப்படி வரும்? யோசி. குக் வந்து என்னவா நினைக்கிறீங்க? குக் வந்து இல்ல வெர்பா நவுனா? வெர்பா நவுனா? நவுன். இப்போ வந்து நவுன் நான் வந்து வெர்பா யோசிச்சிட்டேன். நான் இப்ப பாக்குறப்போ ஓகே ஐ லைக் அப்படின்னா வந்து குக் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா லைக் ஆல்ரெடி வெர்ப் அங்க இருக்கு. அத நான் வந்து அவ்வளவுதான். இந்த இதுதான் எனக்கு வேணும். ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சப்ப குக்குன்னு வந்தது. ஆனா லைக்னு ஒண்ணு இருக்கு வெர்ப். அது வெர்ப் வந்ததுனால அப்ப குக் வராது. சூப்பர். இந்த ரியலைசேஷன் தான். அவ்வளவுதான். இதுதான் வேணும். இந்த கிளாஸோட சக்சஸ் வேணா இது சொல்லலாம். இந்த மொமெண்ட்டை சொல்லலாம். வெரி குட். சூப்பர். ஏன்னா லைக் வந்து என்னன்னா ஒரு ரிஸ்கியான வார்த்தை. லைக்னா விரும்புறதுன்னு ஒண்ணு, போலன்னு ஒண்ணு. ஐ லைக் யூம்னா எனக்கு அவனை பிடிக்குது. ஐ ஆம் லைக் யூம்னா அவனை மாதிரி நான் இருக்கிறேன். சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு. ஆனா ரெண்டுமே கரெக்டான சென்டென்ஸ் தான். ஆனா வெவ்வேறு மீனிங் வெவ்வேறு இடத்துல போயிருப்பாங்க. லைக் வந்து ரொம்ப ரிஸ்கியான ஒரு வார்த்தை தான். குறிப்பா நம்ம லேர்ன் பண்றப்ப அதையும் ஃபிட் பண்ணி பார்த்துக்கணும், இதையும் ஃபிட் பண்ணி பார்த்துக்கணும். ஐ லைக் யூம் எனக்கு அவனை பிடிக்கிறது. ஐ ஆம் லைக் யூம் நான் அவனை போல் இருக்கிறேன். சோ ஐ ஆம் லைக்ல ஆம் தான் வெர்ப். ஐ லைக்ல லைக் தான் வெர்ப். இப்ப ஐ ஆம் லைக்ல வந்து லைக் வெர்பே கிடையாது. as simple as that. Super. Next. 56. She gets up early. இப்பதான் பார்த்து பார்க்கிங் லாட்ல போட்டோ வந்து மார்னிங். As the morning. மார்னிங் அப்படினாலே in the morning. In the morning, in the afternoon, in the evening. At noon, at midnight, at midday. So super. அவ்வளவுதான். அது வந்துருச்சு பாருங்க. பாருங்க அருமையா வீக் டேஸ் வந்துருக்கு பாருங்க. She gets up early dash the weekdays. She gets up early dash the week. அவ்வளவுதான். டே வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான். டே வந்துருச்சு. டே வந்து என்ன வரும்? அட். அதாவது குளோபல் இங்கிலீஷ் டே வந்தா ஆன் Thursday, ஆன் Monday, ஆன் Monday மார்னிங் எல்லாமே ஆன் தான். டே வந்தா ஆன், டே வந்தா ஆன். டே வந்தா ஆன். கரெக்ட். ஆன் சாட்டர்டே மார்னிங் அந்த மாதிரி போட்டுருக்கோம். ரைட். சிம்பிளா தான் ஒரு 2-3 ரூல்ஸ் தான் இருக்கும். நீங்க வந்து அந்த ரூல் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். 58 ஈஸி 59 sorry. winter spring in spring season spring. He hates. நல்லா பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. 4 ஆன்சரையும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. blank television. He hates already வந்து verb வந்துருச்சு. He hates watching football. watching football கரெக்ட்டா. அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம கரெக்ட்டா பார்க்கணும். ஏன் டெலிவிஷன் பத்தி பார்த்திருக்கோம். நம்ம ரூல் பார்த்திருக்கோம். மீடியா வந்தா என்னன்னு. On television. Super. On television, on TV, on radio, on phone, on internet. மீடியா வந்தாலே ஆன் தான். மீடியா வந்தாலே இந்த நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டாலே போதும். நீ எல்லாமே கையில வச்சுக்கணும். கடகடன்னு ரிவைஸ் பண்ணலாம். 10 நாள் உள்ளதை half an hourல ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். Now 60. They like dash very much. Like already verb வந்துருச்சு. அதனால sailing.
they like sailing. Sailing is they like apples மாதிரி sailingங்கிறது படகு ஓட்டுறதுங்கிறது நவுனா சொல்றாங்க இங்க. சூப்பர், வெரி மச். அதுங்க வெரி மச், they like எப்படியா வெரி மச் அட்வர்ப் வருது பாருங்க. எப்படி ரொம்ப பிடிக்குமா, ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமா, மச், வெரி மச், ரெண்டு அட்வர்ப். 61. My brother's birthday is in March. அவர் சதீஷ் கேட்டதுதான், அவரு கொஸ்டினை கேட்டாரு, இது ஆன்சர் இருக்குது. மந்த் வந்து மந்த் வந்தானே, மந்த் வந்தா ஏன் எப்பயுமே இல்லதான் மந்த் வந்தா. அருமை அருமை அருமை. இந்த ரூல் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் பாருங்க, இந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல கணக்கிடலாம். ரூல் தெரியலன்னா அப்படியே ஃபிளாப் ஆயிடும். சோ இதுல வந்து சார் ஈஸ் தான் வெர்ப் கரெக்ட்டுங்களா? எஸ், இஸ் தான் verb. மை பிரதர்ஸ் அந்த இது பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா, நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு விஷயம் இது பாருங்க. எப்பயும் நான் அந்த இஸ் வாசல மல்டிபிள் ரோல் பிளே பண்ணுவோம். நீங்க வந்து ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ். இனிஷியலா கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆனா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். இந்த பி வெர்ப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, such an important role. இங்க வந்து நான் வந்து ஒரு ஆம் போடுறேன்னு வச்சு, வாஸ் பீன் பீயிங், இதுதான் being, இருக்கிறேன், இருந்தேன், இருந்து, இருந்து கொண்டு, இருந்து கொண்டு, இருக்கிறது. அந்த இருக்கிறது தான் இந்த V5 இது. நீங்க பி போடுறீங்கன்னு வச்சு, அதே மாதிரி வாசு being, being, இஸ். அதே மாதிரி இங்க ஆர் இருக்கின்றனன்னு போடுங்க பிரசன்ட்ல, அப்படியே கொண்டு போய் இருந்தன. அதே இருந்துதான், அந்த இருந்துன்னு வர்றதுனால மாறவே மாறாது. முற்று பெறாத வினை இருந்து கொண்டு, அது பக்காவா ஒர்க் ஆகும். இருக்கிறது இருக்கிறது, இருக்கிறது, இருக்கிறான்னு இருக்கிறான், இவ்வளவுதான். இந்த இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ரைட். இப்ப நான் வந்து இஸ் போடுவேன் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை, பிரச்சனை இல்லை. இஸ் போட்டு வாஸ் போடுவேன், being போட்டு, being போட்டு, being, is, அவ்வளவுதான். இந்த ஒரு இது இப்ப ரெண்டு இடத்துலயுமே இப்போ பிரதர்ஸ் அப்படின்னு வர்றப்போ மை பிரதர்ஸ் பர்த்டே அப்படிங்கிறப்போ இங்க வந்து இப்ப பர்த்டேன்னு வருது. இப்ப பாக்கலாம் அது எக்ஸாக்டா எங்க பார்த்தோம் பார்ப்போம், அது என்ன பார்த்தோம். மை பிரதர்ஸ் பர்த்டே ஒரே ஒரு நாள் தான். மை பிரதர்ஸோட, என்னோட பிரதரோட பர்த்டே, மை பிரதர் பர்த்டே ஒரே ஒருத்தர் இல்லைங்களா? இட் பிரதர் இல்ல, பர்த்டே சொல்றாங்க. பிரதரோட பர்த்டே, ஓகே. இட் இஸ் இன் மார்ச், இட்க்கு சொல்றாங்க. actually it is in March. It is மை பிரதர்ங்கிறது அது யாரோட பர்த்டேன்னு கேக்குறேன். மை பர்த்டே தான், பர்த்டே தான் இங்க இந்த சப்ஜெக்ட். birthday, okay. சூப்பர். 62. The train leaves Paris at 4 at 4 p.m. அவ்வளவுதான். பாயிண்ட் இன் டைம், அட் ஆன், இன் ஆன். நமக்கு வந்து இன் ஆன் அட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்குவோம். வான்கூவர். Vancouver is very cold in winter. சூப்பர், அவ்வளவுதான். சீசன் வந்துருச்சு. சூப்பரா இது பண்ணலாம். 64. Sometimes we play cards. Sometimes we play cards. Very good, very good, very good. இப்ப பாருங்க, அந்த சம்டைம்ஸ் இதோட நீங்க அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இங்க பண்ணோம்ல, இங்க இருக்கு இல்லையா, இங்க அட்வர்ப் போட்டோம் இல்லையா, Super. அதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் நடுவுல வரும். ஆல்வேஸுக்கும் நெவருக்கும் நடுவுல வரும். ஆல்வேஸ்னா ஒருபோதும், எப்பொழுதும். நெவர்னா ஒருபோதும் இல்லை. சம்டைம்ஸ்னா சில நேரங்களில். வெரி குட். பாருங்க, சம்டைம்ஸ் she never, அருமையா போட்டிருக்காங்க பாருங்க. 65. ஈஸி ஈஸி ஈஸி. she never see அப்படிங்கிறப்போ she அப்ப eats. she சூப்பர். ஆன்சர் வந்து ஏ. ஏன்னா நெவர் வந்து அட்வர்ப், வெர்பே கொடுக்கல. வெர்பை தான் நம்மள பார்க்க சொல்றாங்க, மெயின் வெர்பை. அருமையா ஈட்ஸ் போட்டுடலாம் ஷீக்கு அப்புறம். சூப்பர். இன்னொரு 10 minutes இருக்கு, கரெக்டா இது பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 10 minutesல எவ்வளவு முடிக்க முடியும் பார்க்கலாம். 66. we always
we always ஆல்வேஸ் வெர்ப் வந்துருச்சு. வந்து அது adverb தானே always அப்படிங்கிறது. Always adverb. Very good. Always adverb. Verb இல்லங்க. Verb தான் போட சொல்றாங்க. அருமையா சொன்னாங்க. Has வராது. பாத்தீங்களா இந்த We always பாத்தீங்களா? have a lemonade in the evening. Have. Have Have lemonade எப்படி in the வரும்? evening. Oh, wow, wow. You are right. We always have. Super. Very nice. In the evenings, the has வராது. We தானே. Very good. You are right. We always have lemonade in the evenings. In the evenings பாக்குறீங்களா? On Monday evenings. பாருங்க, அந்த three things. In the evenings. On the Monday evenings, in the evenings. Okay. அவ்வளவுதான். அந்த இடம் வந்து அந்த டே வர்றப்ப ஆனா மாறிடும். சூப்பர். We always have 67. Always வந்து verb அப்படின்னு நான் மீன் பண்ணிட்டேன். இப்பதான் சொன்னாங்க always, sometimes இதெல்லாம் வந்து adverb. அது எல்லாமே எப்பொழுது அந்த டயத்தை குறிக்குது. ம்ஹும். இந்த டயத்துல அந்த ஆக்ஷன் பண்ணும். இந்த ஆக்ஷன் பண்றது verb. அந்த ஆக்ஷனோட டயத்தை frequency குறிக்கிறது. So 67. ரெண்டு பேரும் I'm sorry, I'm late. Blank, come and sit down. Why are you late வராது? Don't worry, come and sit down. அவ்வளவு. இப்ப கத்தியசா Excuse me, what's the matter? Okay. I'm sorry, I'm late. Don't worry, come and sit down. B சொல்றாரு. அவ்வளவுதான். ஏ வந்து இது apologize பண்றது. I'm sorry, I'm late. That's okay. Come and sit down. Don't worry. இது எல்லாமே கான்வர்சேஷன் வந்து எடுத்தது தான். நீங்க ஈஸியா ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். படிக்கிறீங்களா? Blank your wife, blank English. Yes, she does. Wife அப்படிங்கிறப்போ she வந்துருச்சு. Does your wife speak English? Yeah, perfect. See the answer. Super, super. அழகா கொண்டு வந்துட்டீங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல ஜெரண்டா, வெர்பா, சப்போர்ட்டிங் வெர்பா, மெயின் வெர்பா, சப்ஜெக்ட் என்ன, கொஸ்டினா, ஆன்சர், நெகட்டிவா, பாசிட்டிவா எல்லாமே பார்த்துருக்கீங்க. எல்லாமே பார்த்து அது கொடுக்குறோம். அவ்வளவுதான் வந்துடும். இதான் ரூல்ஸ். நீங்க என்ன கொஸ்டின்னாலும் நீங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும். மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து கான்வர்சேஷன்ல இருந்து எடுத்தது தான். 69 பாருங்க. How many languages யூக்கு வர்றதுதான் நீங்க வைக்கணும். do you speak? Do you speak? B. 3 English, பாருங்க. German, Spanish. அவ்வளவு. அவங்க கோலன் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. டபுள் கோட்டுக்குள்ள கோலன் போட்டு கமா போட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு டபுள் கோட்டை முடிச்சிருக்காங்க. இதான் பங்க்சுவேஷன். பங்க்சுவேஷன் வச்சு அழகா படிச்சிடலாம். பேசுறாங்களா, எழுதுறாங்களா, இல்ல பேசுறாங்களா, பேசுனா எப்படி பேசுறாங்க, என்ன டோனு, ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்க. தட்ஸ் a punctuation வந்து அவ்வளோ முக்கியம். 70. Why blank you like dash blank in the hotel? Like அப்படிங்கிறது you அப்படிங்கிறது. So Like வந்து இப்போ verb. verb. So You- why do you like working in the hotel? ஒர்க்கிங் ஜெரண்டாக போடணும். லைக் ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. யூங்கிறதுனால டூ பிளஸ் லைக் டூ முன்னாடி. why do you like working in the hotel? ஏன் ஹோட்டல்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு ஏன் உனக்கு பிடிக்குதுன்னு கேக்குறாங்க. அது வந்து ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து நவுன் ஜெரண்ட். So why do you like apples? Why do you like உங்களுக்கு ஏன் ஆப்பிள் பிடிக்குது அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம்னு வச்சுங்க. அவ்வளவுதான். இந்த இடத்துல ஒர்க்கிங்க போகணும். இங்கிலீஷ்ல மட்டும் அந்த பொசிஷன் தான். அந்த பொசிஷனை ரீப்ளேஸே பண்ணணும். நவுன் தான் உட்காராது. வெர்ப்னா வெர்ப் தான். ஸோ அந்த இடம் தான் ரொம்ப. ஏன்னாக்கா அதே ஒர்க்கிங் வெர்பா இருக்கும் வேற இடத்துல. அது வேற இடங்கிறதுனால. நம்ம அடிக்கடி பேசுறது இங்கிலீஷுக்கு உள்ள யூனிக்னஸ். அதை புரிஞ்சாலே அடிப்படை சிக்கல் தீர்ந்துடும். இப்ப 71. They never go out on Friday evenings. வெரி ஈவினிங் வந்துட்டா இன்னு அருமையா ஃப்ரைடே போட்டாங்க. ஆன் ஃப்ரைடே ஈவினிங்ஸ் பளிச்சுன்னு வந்துச்சு பாருங்க. சூப்பர் சூப்பர். 1 செகண்ட். இன்னும் 5 minutes இருக்கு. எவ்வளவு முடிக்க முடியுமோ முடிச்சிடலாம். So very evenings வந்து in the evening, in the morning. வெறும் ஈவினிங் வந்தா இன் ஈவினிங்ஸ், இந்த ஈவினிங்ஸ் போடுறோம். All right. 72. she loves
ஆல்ரெடி வெர்ப் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நவுன் தான் வரும். அப்போ வந்து லிசனிங் டு மியூசிக். ஏன் டு லிசன் வராதுன்னா இது பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்டா இல்ல. ஷி லவ்ஸ் டு லிசன் டு மியூசிக். இப்போ எனக்கு வேணும், உடனே எனக்கு வேணுங்கிறது ஜென்ரலா சொல்றாங்க. ஷி லவ்ஸ் லிசனிங் டு மியூசிக். பொதுவா வந்து மியூசிக்கை லிசன் பண்றது பிடிக்கும். ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ தான். அவர் சதீஷ் சொன்னபடி வந்தாலும் கரெக்ட் தான். நவுன் இங்க நவுன் தான் வரும். இப்ப டு ஷி லவ்ஸ் குக்கிங் வர ஷி லவ்ஸ் குக்கிங் லவ்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் சார் வெர்ப். வெர்ப். அது வெர்ப் ஜெனரிக்கா இருக்கு. வெர்ப் ஒரு V2, V3, V4 லவ், லவ்ட், லவ்ட், ஓகே. லவ்விங் லவ்ஸ். லவ்விங், லவ்ஸ். சடனா எனக்கு இப்போ கிளிக் ஆகுது. ஓகே, குட். 73. They often eat in a restaurant Tuesdays. இங்க Black. விட்டுட்டேன். அந்த இன்ன அங்க வந்து டேஷ் வரும். அங்கதான் டேஷ் வரும். வில் டேக் கேர் ஒன்ஸ். அதை விட்டுட்டேன். They often eat in a restaurant dash Tuesdays. டியூஸ்டேஸ், ஃப்ரைடேஸ்னு வருது இல்லைங்களா? ஆன் On Tuesday. day வந்திருக்கு, அவ்வளவுதான். On Tuesdays. Very good, very good. 74 easy. blank summer I played tennis on Sundays. Okay. In summer, I play tennis on Sundays. on Sunday. எவ்வளவு ஈஸியா வந்துச்சு பாருங்க. சூப்பர். இன்னும் 3 minutes இருக்கு. 75. Do Mr. Adams and his daughter like going blank? No, they. Do Mr. No, Adams அப்படிங்கிறப்போ and his they daughter like they do not. going வந்துருச்சு. Going அருமையா ski. டோன்ட்னு சொன்னாரு. அப்ப வந்து நீங்க ஏவும் பியும் தான், ஏவோ பியோ சூஸ் பண்ண போறீங்க. அத வந்து பக்காவா சொன்னாரு. நோ தே டோன்ட் அப்படிங்கிறது. அப்ப ஏக்கும் பிக்கும் மட்டும் இப்ப சொல்லுங்க. கரெக்டா ஏவா பியா, ஏவா பியா, ஏவா பியா. Going ski. Okay. Like going ski. இல்ல, ஸ்கீ வராது. பாருங்க, எத்தனை ஜெனரல் வேணாலும் நீங்க போடலாங்க. லைக் இருக்கா? லைக் வெர்போட முடிஞ்சதா? கோயிங் ஸ்கீயிங். கோயிங் ஸ்கீன்னு வராது. இந்த கோயிங்க தூக்குங்க. கோயிங்க வேண்டாம், தூக்குங்க. லைக் ஸ்கீயிங் வந்துருச்சா? லைக் ஸ்கீ அப்படின்னு வரவே வராதா? அதே மாதிரி தான் அது. ஜெரண்ட் வந்து மல்டிபிள் காம்பவுண்ட் ஜெரண்ட் பாங்க. காம்பவுண்ட் ஜெரண்ட் 2 ஜெரண்ட ஒண்ணா போடுறது. கோயிங் அப்புறம் ஸ்கீ வராதுங்க. கோயிங் ஸ்கீயிங் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா ஸ்கீ போடுங்க, ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்கும். ஸ்கீ வரவே வராது. கோயிங் ஸ்கீ, கோயிங் ஸ்கீ. இவங்க வந்து லைக் ஸ்கீ, இந்த கோயிங்க தூக்கிடுங்க, ரொம்ப தெளிவா இருக்கும். அப்புறம் கோயிங் இறக்குங்க, வேற எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஸோ ஜெரண்ட், காம்பவுண்ட் ஜெரண்ட் பாங்க. 2 ஜெரண்டா ஒண்ணா போட்டு ஒரே இடத்துல நவுன் உட்காரும். கோயிங் ஸ்கீயிங்கே இது நவுன் பொசிஷன் தான். கோயிங் ஸ்கீயிங்கே நவுன் பொசிஷன். எங்க ஸ்கீயிங் போதல், பனிச்சறுக்கில் போதல்ங்கிறதே நவுன் தான். அது பாத்தீங்களா? அது வந்துருச்சா? அவ்வளவுதான். அதான் ஜெரண்ட். 76. Dash they dash a winter holiday. Okay. Winter holiday அப்படிங்கிறப்போ கீழே இருக்கு பாருங்க. okay. Yes, they do. they அப்படிங்கிறப்போ do they want அவ்வளவுதான். a winter holiday? But do they want a winter holiday? Yes, they do னா they want ன்னு அர்த்தம். do அந்த வந்து do plus want பிரிச்சு do மட்டும் போட்டு want கட் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே தெரிய வேண்டியது தேன் வந்திருக்கு, do தான் வரும். B and D தூக்கி போட்டுடலாம். AC தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணுங்க. B and C தூக்கி போட்டுடலாம். B and D. அதுல வந்து do they wanting ன்னு வராது இல்ல. எனக்கு அந்த வேர்பாவே இங்க இருக்கு. வாண்டிங்னா ஜெரண்ட் இங்க வராது. ஏன்னா do அவங்க பிரிச்சு do plus wanted, do plus wanted பிரிச்சு do வெளில எடுத்திருக்காங்க. அந்த வார்டு சூப்பர். சி நல்ல क्वेश्चन இது. 77. 1 minute இருக்கு. இது மட்டும் இதோட முடிச்சுக்கலாம். 77. you go to bed. நம்ம இந்தியால அந்த வார்த்தையை மட்டும் விட்டுட்டு அப்படியே சொல்லுவோம். இது அப்படியே டேஷ கட் பண்ணிட்டு அப்படியே போங்கிறது வந்துருச்சு இல்ல. you go. யூங்கிறப்போ
ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வருது. கோ வந்து What டூ time? பிளஸ் கோ. Do you go to bed? Yes, answer. Super. 77 ஓட வைட் அப் பண்ணும். 77 ரவுண்ட் நம்பர் தான், 2 7 இருக்கு. 31 ல இருந்து 77. 31 ல இருந்து 77 வரலும் நீங்க இது பண்ணிக்கலாம், ரெக்கார்ட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். நிறைய விஷயம் பண்ணிருக்கோம், சின்ன சின்னது தான். பட் இந்த சின்ன சின்ன விஷயம் தான் மேட்டர்ஸ் a lot. நம்ம எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பண்றதுக்கும் இந்த சின்ன விஷயம் தப்பு இல்லாம பண்ணிட்டா அது அடிப்படையா இருக்கும். அந்த தப்பு இல்லாம பண்ற இந்த சின்ன விஷயம். ஷூர் சார், ஷூர் So சார். I'll see you Monday morning at 6 AM 6 AM, ஷூர் சார். IST. Okay. நான் இதை அனுப்பிடுறேன். தேங்க் யூ ஸோ மச் சார். Thank you, sir. You are welcome. Have a good day. Bye. Super weekend. Have a nice weekend. Thank you. Thank you, sir.